इदा ना सुस्ती की लत्ती नहीं है जी अजे मैनू भी सरूर जा नहीं बनया। आओ गज के सारे फिर ये ही धारणा मेरी मेरी ना करी होए बना मेरा मेरी मेरी कैरों करते दरियो दम से पाई बारह जोजन छतर चले था रावण से दिखाई मेरी मेरी ना करी है बना मेरा मेरे वाला ओ मेरी वाला कोई ਸਰਬੱਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਓ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਫਕੀਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਸਰਬੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
थोड़ी जी रिपीट घटा दो, रिपीट जा रिपीट। जिहड़ा औरंगजेब है ना, उन्हें अपने प्यो कोलों धक्के नाल गद्दी खो लई राजपाल, ते अपने भरा दारा शिकोह नूं रिपीट घट करनी पूरी। जिहड़ा दारा शिकोह सी ना भरा उहदा औरंगजेब दा, ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, दारा शिको सच्चा पातशाह हो। ते किसी ने आके दसिया कि जी सरमत फकीर ते इदां कही जांदा है कि जिहड़ा दारा शिको है ना, वो है सच्चा पातशाह। ते औरंगजेब बादशाह नूं अग लगी, इहने बड़ियां पीरां फकीरां नूं तंग कीता है, इहने बड़े साधु महात्मा नूं तंग कीता, बड़ी माड़ी मौत मरिया मुड़ के। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने कि चिट्ठी लिख के इनू मार दिता। औरंगजेब जिहड़ा है ना शर्म नाल ही मर गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जफरनामा लिखिया, उहदे विच लिखिया सी, औरंगजेब सुन गल, तू कहना कि मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जित लिया, वो कहंदा मैं अपने बच्चों दी लाशां दे उत्तों दी आया चढ़ के तू मेरे छोटे छोटे नीआं च चना ते तरस नहीं कीता, मेरी बुढ़ी मां भी शहीद कर दी, तुसीं तरस नहीं कीता, तू की सोचदा कि मैं हार गया? वो कहंदा तू निक्के निक्के बच्चों ते तू धर्म बदला नहीं सकिया, वो मर के भी जित गए, तू जीदा हार गया। पुत दी लाश दे एक पुत मर जाना वो गल वखरी है, जवान पुत दी लाश दे उत्तों दी लंघना ये उदों भी वड्डी गल है। ते कलगीधर पातशाह नंगे ते उन्होंने कहा सी, ओए औरंगजेब मैं वेख वेख मैं अपने बच्चों दी नौजवान बच्चों दी लाशां दे उत्तों दी लंघ लंघ के आया, ओ तू हार जाएगा, तू हार गया। ओ बंदे 40 ते तू मारन वास्ते फौज भेजी 10 लाख, ओ तू हार गया। ये चिट्ठी पढ़ के शर्म ना ही मर गया। ते उन्हें ये गल कही सी कि जिथे मैं जदों मैं मरिया ना, मेरी जिहड़ी कबर है वो एक ते उत्थे छां ना होवे, ते एक मेरे मुर्शद दे मेरे गुरु दे पैरां वाले पासे मेरी कबर जिहड़ी पुट्टे ते अज भी गुरमुख प्यारे औरंगाबाद दे विच ओदी कबर है, उत्थे कोई नहीं वड़दा। ते हजूर साहब चले जाओ, उत्थे लखां ही संगतां हुंदियां। ते सतगुरां ने कहा सी, ओए वजीदिया ओए औरंगजेब, ओ साडी जात च लगणगे वेले, ओ सानू ते लोकी इत्थे ते रौनकां लगणगीआं। ते इदां ही कहा सी ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ना ओए घर दीवा ना बाती। कहंदे रावण दा 1.25 लाख पुत पोतरा सी, 1 लाख पुत सी 1.25 लाख पोतरा सी, गुरबाणी विच आउंदा है। ते कहंदे अज ओहदे घर विच दीवा बत्ती बालण वाला कोई नहीं रहा, आखो अज के सतनाम। ओ दीवा बत्ती ना बड़े कर तेरे। औरंगजेब का भी यही हाल है, संतां नूं तंग करदा सी ना। ओ दीवा बत्ती ना बड़े होए कर तेरे, पुत्रा दी फौज वालिया, दीवा बत्ती ना बड़े कर तेरे, पुत्रा दी फौज वालिया, ओ दीवा बत्ती ना बड़े
ਜਗਤ ਬੱਤੀ ਨਾ ਬੁਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆਖਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਮੱਧ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮੱਧ ਵੇਖ ਓਏ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਮੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰਮੱਧ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਠਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਰਮੱਧ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਰਾਜਨ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਮੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਰਮੱਧ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਬਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਸਰਮੱਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਫਕੀਰ ਨੰਗਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਕੇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਰੋਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਰਥ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਓਏ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਵੱਜਦਾ, ਜਾਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਕੀਰ ਖਿੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਜਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਗੋਦਰੀ ਪੀਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਲਪਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਲਪਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਂ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਐ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਲੀਆ ਪੇਟ ਵਟਾ ਦਿੰਨੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ
10 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ, ਜੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਉਹ ਰੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਫਕੀਰ ਗਾੜੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਗਟੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਗਟੋਨੀਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਦਰਕੋਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੀਲਾ ਐਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਦਾ ਸੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿ ਸਰਮੱਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ 10,000 ਚ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਜੋ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜੋ ਕੋਈ। ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਮੱਦ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਤਖਤ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਖਤ ਵੇਚਦੇ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਫੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਜਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਤਖਤ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਮੱਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
मैं नमाज पढ़दा इहनूं गालां कढदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ? ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੌਣ? ਕੁੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਐ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਾ ਸੀ ਮਰਿਆ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਖੁੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਡਿੱਗੀ ਡੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਡੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਖਾਲੀ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਵੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਐ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਐ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਡਿੱਗੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੌਲੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਬਲੂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਖਾਓ ਛਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਕੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਮਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾ ਕੇ, ਮੰਜਾ 4 ਜਣੇ ਮੰਜਾ ਫੜ ਲਓ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਥਾਣੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਛਾਂ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਗਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਆਈਏ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਈਏ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਗਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕੋਲ, ਡਿੱਗੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੱਥੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 3-4 ਜਣੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਕਦੀ 3-4 ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗਏ, ਐ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਧਰ ਢੋਲ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਸੀ 4 ਜਣੇ, ਉਹ 400 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਜੇ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਕੈਦ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਬਲੂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਦ ਕੋਈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਦ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਨ ਕਿਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਹੂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਬਾਪੂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੈਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਆ 4 ਜਣੇ ਚੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਖੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਬੱਬੂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਨ ਪਈ ਆਪੇ ਖਿੱਚਣੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਆ ਧੁੱਪ ਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸੇ। बोल बबू बोल साधुआं ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ ਪੀਵਹਿ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਮੁਕਤ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ ਕਬੀਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਛਕਿਆ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ